Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق
فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നാം സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴങ്ങളൊക്കെ വന്നവനെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. 26-ാമത്തെ ജുസ് ആണ് നാം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഖത്തമ തീർക്കാനും ഇനിയും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരുപാട് വട്ടം ഓതി ഖത്തമ തീർക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു. അള്ളാഹു ഇഹത്തിനും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ശരീഫിലെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിനങ്ങളിലേക്കാണ് നാം കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് സുബഹി മുതൽ അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പട്ടിണി പാവങ്ങളായ 313ഓളം വരുന്ന സ്വഹാബത്തെ കിറാം വെറും 40 ആൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു കച്ചവട സംഘത്തെ തടയാൻ വേണ്ടി വന്നത് 1000 ആളുകളുടെ മുന്നിൽ യുദ്ധത്തിന് ചെന്നപ്പെടുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ മക്കത്തുണ്ടല്ലോ. മക്കത്തുനിന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനെ വധിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മക്കത്തുനിന്ന് റസൂലുള്ളാഹി മദീനത്തേക്ക് ഹിജറ പോന്നു. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ
മക്കയിൽ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളൊക്കെ ശത്രുക്കൾ ഉപദ്രവിക്കാനും ആക്രമിക്കാനും തുടങ്ങിയപ്പോൾ രാത്രി അവരൊക്കെ ഒളിച്ചോടി മദീനയിൽ വന്നിരുന്നു. അതുപോലെ മുത്തുനബിയും ഒളിച്ച് അവിടെ നിന്ന് മദീനയിൽ വന്നു. എന്നാൽ മദീനയിൽ വന്നിട്ടും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല. ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്കറിയുന്നതാണ്. മദീനയിലുള്ളവർ നബിയെയും കൂട്ടരെയും മുസ്ലിമായി മക്കത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളുകളൊക്കെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മദീനക്കാരെ മുഴുവനും ഞങ്ങൾ കൊല്ലുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അബൂജഹൽ മദീനക്ക് ഒരു കത്തൊക്കെ എഴുതുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദീനയിലും കുറച്ചൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മദീനയെ ആക്രമിക്കാനും റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊല്ലാനും ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് കാശ് വേണം, കുറേ സൈന്യം ഉണ്ടാക്കണം, കുറേ കുതിരകൾ വേണം, കുറേ ഒട്ടകങ്ങൾ വേണം, കുറേ ആയുധങ്ങൾ, പടയങ്കികൾ, കുന്തങ്ങൾ, വാളുകളൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ഒരു സൈന്യം ഉണ്ടാക്കണം, അതിന് കുറേ സമ്പത്ത് വേണം. ആ സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വലിയൊരു കച്ചവടം നടത്തി. എല്ലാവരും ഇപ്രാവശ്യം നന്നായി കച്ചവടം കൃഷി ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കച്ചവടത്തിന് ഷാമിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം കൊണ്ട് നമുക്ക് യുദ്ധോപകരണങ്ങളും ഒട്ടകങ്ങളും കുതിരകളും സംഘടിപ്പിച്ച് വലിയൊരു സൈന്യം ഉണ്ടാക്കി മദീനയെ ആക്രമിച്ച് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊന്നുകളയണം എന്ന് അബൂജഹലും കൂട്ടരും തീരുമാനിച്ചു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കച്ചവട സംഘം അബൂ സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, അതിലാകെ 40 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ 1000 ഒട്ടകങ്ങളുണ്ടായി. 1000 ഒട്ടകങ്ങളുമായി കൊണ്ട് അബൂ സുഫിയാൻ കച്ചവട സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി, കൃഷിയും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഷാമിൽ കച്ചവടം നടത്തി. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയാണ്. മദീന വഴി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടി 60,000 ഊക്കിയ ദീനാർ, 60,000 ദീനാറാണ് അന്നത്തെ അതിൽ നിന്ന് ലാഭം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവനും അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉന്മൂലനത്തിന് വേണ്ടി, മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം നടത്തുമെന്നും ഉള്ളൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 313 സഹാബത്തെ കിറാമിനെ കൊണ്ടുപോയി. അവർ വരുന്ന വഴിയിൽ അവരെ തടഞ്ഞ്, അവർ 40 ആളല്ലേ ഉള്ളൂ, അപ്പം നമ്മൾ 313 ആളുകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നാലും യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കൂല, അവരടിയറവ് പറയും. ആ 40 ആളുകളെ തടഞ്ഞ് മക്കയിലുള്ള നമ്മളെ സ്വത്ത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെയും മക്കത്ത് നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് ഹിജറ പോകുന്ന സഹാബത്ത് കിറാമിലെ സ്വത്തുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇവരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നുള്ള വിളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഓഹരി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങാന്നിട്ട് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് വിടാം, മക്കത്തേക്ക് തന്നെ വിടാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പിന്നെ ശത്രുക്കളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത്. പക്ഷെ നബിയും തങ്ങളും പിടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെയുള്ള അബൂ സുഫിയാൻ അത് മനസ്സിലാക്കി. അബൂ സുഫിയാൻ സാധാരണ വരാറുള്ള വഴിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കടൽ തീരത്തു കൂടെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് അവർ ആ യാത്ര സംഘത്തെ നയിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ മക്കയിലേക്ക് എത്തി. മക്കയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അബൂജഹലിന് വിവരം കൊടുത്തു, നമ്മളുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും പിടിച്ചെടുക്കാൻ ആക്രമിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് മുഹമ്മദ് കൂട്ടരും വരണ്ട, അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനോട് പകരം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബൂജഹലും കൂട്ടരും 1000-ഓളം വരുന്ന സൈന്യങ്ങളുമായി 700 കുതിരകളും 700 ഒട്ടകങ്ങളും 600 കുതിരകളും 200 പടയങ്കികളും ഒക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് 1000-ഓളം വരുന്ന പാട്ടുകാരും ദഫ്മുട്ടുകാരും നിർത്തകികളും കള്ളും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള എല്ലാവിധ സംവിധാനത്തോടു കൂടി അവര് ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അബൂ സുഫിയാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് മക്കത്തേക്ക് വരുന്നത്. വീണ്ടും അടുത്തൊരു ദൂതനെ പറഞ്ഞയച്ചു, മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു, ഞങ്ങൾ കടൽ തീരം വഴി മക്കയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ഇനി യുദ്ധത്തിന് പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റൂല, നമുക്ക് എന്തായിരുന്നാലും ബദർ വരെ ഒന്ന് പോയി നമ്മളുടെ സൈനിക ശക്തിയും നമ്മളുടെ ഇതൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കച്ചവടം നടക്കും, മുഹമ്മദ് ഇനിയും നമ്മളെ പിടിക്കാൻ വരും. ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ യുദ്ധത്തിന് അവർ പോയതാണ്. പക്ഷെ ചെന്ന് അവസാനിച്ച് യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം യുദ്ധം നടന്നു. യുദ്ധത്തിൽ ഘോരമായ സംഘടനകൾ നടന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മക്ക അതിൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെ സഹാബത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈമാനോടുകൂടി പൊരുതിക്കോ, ഇതോടുകൂടി മക്കക്കാർ കൊണ്ടുള്ള വല്ലാത്ത ഉപദ്രവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്നും ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള സന്തോഷ വാർത്തയൊക്കെ അറിയിച്ച് അവരെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ബദറിന് വേണ്ടി സജ്ജരാക്കി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അങ്ങനെ സഹാബത്ത് ഇക്റാം വലിയ ഈമാനോടുകൂടി അവിടെ പോരാടി. ഒരു സഹാബി, അൻസാരിൽപ്പെട്ട സഹാബിയാണ്. അൻസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കത്ത് നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി വന്നവരെ സ്വീകരിച്ചവരെ അൻസാറുകൾ, സഹായിച്ചവർ എന്നർത്ഥം അൻസാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അൻസാരിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹാബി ഇങ്ങനെ ഒരു ഈത്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
റമളാൻ മാസമാണ്, നോമ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അന്ന് നോമ്പെടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ലേ പോണത്, ഇല്ലാണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനല്ലോ പോണത്. അപ്പൊ ആരോഗ്യം വേണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് നോമ്പെടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈത്തപ്പഴം വായിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഈ ബദർ യുദ്ധ ഈ രണാങ്കണത്തിൽ നല്ല വിശ്വാസത്തോടു കൂടി യുദ്ധം ചെയ്തു, ശത്രുവിന്റെ നേരെ കുതിച്ചു, ഒരിക്കലും പിന്മാറാതെ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ കുതിച്ച് ദീനിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഷഹീദായി വീണാൽ നിങ്ങൾ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സഹാബി ഈത്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നബിയെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മരിച്ചു വീണ ഞാൻ എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു. ഈ സ്വർഗത്തിലാണ്, അന്തഫിൽ ജന്നാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപാടെ ഈത്തപ്പഴം അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അപ്പൊ റസൂൽ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ ഈ ഈത്തപ്പഴം വലിച്ചെറിഞ്ഞ, തിന്നായിരുന്നില്ലേ ചോദിച്ചു. എന്തിനാ നബിയെ ഇത് തിന്നാനുള്ള സമയം കൂടി പാഴാക്കണേ, അത്രയും സമയം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ എന്തിനാണ് ഞാൻ വൈകിപ്പിക്കണേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്വർഗത്തേക്ക് പോകാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആയുധം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ശത്രു മധ്യത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കുതിച്ചാണ്ട് വന്നു. ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈമാന് കണ്ടിട്ട് ശത്രുക്കളാണ് പേടിച്ച് നാശമായി പോയില്ലേ. മാത്രമല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായമായി 5000-ഓളം വരുന്ന മലക്കുകൾ അങ്ങോട്ട് ബദറിലേണ്ട് ഇറങ്ങി. ശത്രുക്കളെ വെട്ടാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയ്യോങ്ങുമ്പത്തിന് ആയുധോങ്ങുമ്പത്തിന് മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് വെട്ടിയാണ്ട് നിരപ്പാക്കി. മലക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ സഹാബത്ത് കിറാമും ഒക്കെ കൂടി അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ യുദ്ധം ഉച്ചയായപ്പോൾ തന്നെ ബദർ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു. 70 ശക്തന്മാരായ ആളുകളെ കൊല്ലപ്പെട്ടു ബദറിൽ. 70ഓളം ആളുകളെ തടങ്കിലാക്കി പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. അവര് കൊണ്ടുവന്ന മുഴുവൻ ഗനീമത്ത് സ്വത്തുക്കൾ, യുദ്ധത്തിൽ 2 വിഭാഗം ആളുകൾ വരുമ്പോ ആരാണോ ജയിക്കുന്നത് അവർക്ക് യുദ്ധകളത്തിലിട്ട് അവർ ഓടും. ഈ 70 കുതിരകളെയും അതുപോലെ തന്നെ 700 ഒട്ടകങ്ങളെയും അതുപോലെ അവർ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ 1000 ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അരിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓടും. കാരണം യുദ്ധല്ലേ, ആൾക്കാർ കൊല്ലാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ, മരണം മുന്നിൽ വരുമ്പോ അതൊന്നും എടുക്കൂല, അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓടും. അതൊക്കെ വിജയിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനുള്ളതാണ്. തോറ്റ ആളുകളുടെ സമ്പത്തും മരിച്ച ആളുകളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങളും അതുപോലെ അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പടയങ്കികളും ഒക്കെ അത് കൊന്ന ആളാരാണോ അയാൾക്കുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ള മുഴുവനും സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് യുദ്ധം മുതലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഓഹരി വെച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വന്നു, മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി. അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്താൽ ബദറില് നമുക്ക് വിജയമുണ്ടായി. 14 പേരാണ് മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷഹീദായത്, 70 പേരാണ് അവരിൽ നിന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ മഹത്തായ ബദർ നടന്നിട്ട് 1422 വർഷമായി. ഇതുവരെ ഒരു പുള്ളിക്കോ വള്ളിക്കോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ബദർ ചരിത്രം എല്ലായിടത്തും ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു, എവിടെയാണ് മരിച്ചു വീണത്, ആരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടു ശത്രുക്കളിൽ, ആരാണ് കൊന്നത് എന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആ തലമുറ അടുത്ത തലമുറക്ക് കൈമാറി, അടുത്ത തലമുറക്ക് കൈമാറി, അടുത്ത തലമുറക്ക് കൈമാറി, ഇന്ന് വരെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തി. നമ്മളെ മക്കൾക്ക്, നമ്മളെ തലമുറക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 33 സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ബദരീങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബദരീങ്ങൾ ആണ്ട് നടക്കുന്ന ദിവസമാണെന്ന്, ഇന്ന് ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള ദിവസമാണെന്ന് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബദരീങ്ങളുടെ പേൽ ബദർ മൗലിദ് ഓതാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ ഓതണം, മജ്ലിസ് നൂർ ഓതാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ ഓതണം, യാസീൻ ഓതാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ, ഫാത്തിഹ ഓതാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ, ഇങ്ങനെ ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഔറാദുകളും ഖുർആൻ പാരായണമൊക്കെ നടത്തി അവരെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്ത് ഖത്തമോദിയവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വഴങ്ങി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ഖത്തം വഴങ്ങും. ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ വെച്ച്, പള്ളിയിൽ വെച്ച് അസർനേഷൻ നടക്കുന്ന മജ്ലിസിൽ ഖത്തം വഴങ്ങും. പലരും ദുആ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹദിയ അയച്ചെന്നവരുണ്ട്. ഇന്നും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദുആ, അതുപോലെ തന്നെ അസറിന് ശേഷം നടക്കുന്ന സദസ്സിന് നമ്മൾ ദുആരിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബദരീങ്ങൾ സഹിച്ചതുപോലെ ഒരു ത്യാഗവും നമുക്ക് സഹിക്കാനില്ല. ദീനിനു വേണ്ടി എന്താ നമുക്ക് സഹിക്കാനുള്ളത്? ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഹിക്കാനുള്ളത് എന്താ? കുറച്ച് ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രയാസം വിഷമം സഹിച്ച് 5 വക്ത് നിസ്കാരം നിലനിർത്തി, നോമ്പ് ആരോഗ്യമുള്ളവരൊക്കെ എടുത്ത്, തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ അകന്ന് അള്ളാഹുവിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബദരീങ്ങൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന ആ ബദരീങ്ങള് സുഖസന്തോഷത്തോടുകൂടി പാറി നടക്കുന്ന സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പലവരും ദുആ വസിയത്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുബൈർ ആൻഡ് ഫാമിലി കൊല്ലം 23530 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആരൊക്കെ ആണോ ദിക്ർ ചൊല്ലിയവർ, എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങളാണോ, അള്ളാഹു ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി ചൊല്ലിയ ദിക്റും സ്വലാത്തും അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കട്ടെ. ഖദീജ കുറുമ്പത്തൂര് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്.
അത് ബദരീങ്ങളുടെ പേരിലും അവരുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരിലും, ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരിച്ചുപോയവരുടെ പേരിലും, അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വഴങ്ങി ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ഖദീജ ഓതിയ ഖത്തം സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുകളൊക്കെ വന്നു വരുന്ന അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ആ ഖത്തമിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ആ ബദരീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ഖത്തമിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് അതുപോലെ അതിന്റെ ഖബറിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങൾ ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരയച്ച ഹദിയയുടെ പ്രതിഫലവും ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിന് മരണപ്പെട്ടുപോയ ഖത്തമുൽ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടുപോയ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ഹദ്റത്തിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഖദീജമ്മയുടെ ആ സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയിൽ ആരാണ് അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടാകുന്നത്, ആ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലേക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി ഇനിയും ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധനം ചെലവഴിക്കുന്ന അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സുലൈഖ മൊയ്തീൻ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഖിബത്ത് നന്നാവാൻ വേണ്ടി, ഈമാൻ സലാമത്താക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവരയച്ച ഹദിയ കബൂലാക്കട്ടെ. അള്ളാഹു അവരിൽ നിന്നും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്കും അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെയും നമ്മളെ ഖബറക്കും അള്ളാഹു നാളെ റാഹത്തിന് സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഭർത്താവ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മകന് അവരിലൊക്കെ ജോലിയിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം. അവരയച്ച ഹദിയ, ആ ഹദിയ എത്രയാണോ അത് നിനക്കറിയാം റബ്ബേ. അതുപോലെ ഇനിയും ആ ഭർത്താവിന്റെയും മക്കളുടെയും ജോലിയിലൊക്കെ ബർക്കത്തുണ്ടായി ഇനിയും ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഹദിയകൾ കൊടുക്കാൻ, സദഖ കൊടുക്കാൻ, സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ. അറബിക്ക് ഓൺലൈൻ ഖുർആൻ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിലിപ്പോ നമ്മളെ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസിനുള്ള 100-200ഓളം ആളുകൾ അതിലുണ്ട് എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ നമ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കണേ. നമുക്ക് ലിങ്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് കയറിയിട്ടുള്ളതൊന്നല്ല. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എല്ലാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും, അതിൽ കയറി വരും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്പർ എഴുതി ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി എടുത്തിട്ട് അവരൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിലോരോ പരസ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിടുന്നവരുണ്ടാവും. ഖുർആൻ ക്ലാസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളാണ് ചാടി വീഴും. അതുപോലെ തന്നെ പൈസയും ഫീസും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ആളുകൾ ഇത്ര രൂപ അയച്ച് അതിന്റെ പിന്നെ ഗൂഗിൾ പേ വഴി പൈസ അയച്ചതിന്റെ ഇത് വിട്ട് തന്നിട്ട് ആ നമ്പർ വിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പഠനം ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറ്റാന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അന്തം ഉണ്ടാവില്ല. ചില ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലതൊക്കെ കളയാനും കാശ് പിരിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തേനൊക്കെ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അന്വേഷിച്ച് ആ പഠന നിലവാരം എത്രത്തോളം ഉറപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിനൊക്കെ കയറാൻ. ഞാൻ ആർക്കും നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്കും കൊടുക്കൂല, ഞാനിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. പിന്നെ നമ്മളുടെ ലിങ്ക് പബ്ലിക്കാണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ലിങ്കിന് കയറി വരാം. അതുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും വാട്സപ്പിലേക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് വന്നാലും നമ്മളറിയാണ്ട് നമ്മളെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താലും അതൊക്കെ നമ്മൾ വേണം ശ്രദ്ധിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനും. നമ്മളെ ഈ മജ്‌ലിസിലുള്ള ഒരു സഹോദരി ഇതുപോലെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ അവരെ റിമൂവ് ചെയ്തു. അവര് പറയാണ് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള 100-200 ആൾക്കാർ അതിലുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാ ഈ അറബിക് ഓൺലൈൻ ഖുർആൻ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളെ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസിലുള്ള ആരെങ്കിലും ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവസ്ഥ, അവിടെ അറബിക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണോ, ആ അയച്ചു കൊടുത്ത പൈസക്ക് ഉപകാരമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് എൻ്റെ PM-ൽ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട വിവാഹത്തെ കുട്ടി എടക്കഴിയൂര് ആ ഉമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകേണ്ട. ദിക്ർ, സലാത്ത്, ഖുർആൻ, സദഖ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകട്ടെ. അതിന് ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് മരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളത്.
അള്ളാഹുവിന് മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും അന്ന് ഞാൻ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ബി ഫാത്തിമ ഹജ്ജുമ്മയും അവരുടെ സഹോദരി റുഖയ്യ ഹജ്ജുമ്മയും പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ദുആരുന്നതാണ്. അവർ ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മജ്ലിസിലേക്ക് രണ്ടുപേരും ഹജ്ജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിന് പരത്തിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയ്ക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് എല്ലാവർക്കും ദുആയിരിക്കും. ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ദുആയിൽ ഈ പാവപ്പെട്ടവനെയും കുടുംബത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളൊക്കെ ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ. വ്യാഴാഴ്ച ഇശാനും ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിക്റും സലാത്തും ഖുർആനും യാസീനും മൗലിദും മജ്ലിസുനൂറൊക്കെ ഓതി നിങ്ങളാ കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ദ്വാരക്കണം. ബദരീങ്ങളെ മൗലിദിലേക്ക് ചീരിനൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ നമുക്ക് ഫാത്തിഹ ഖിലാസ് മുഹമ്മദ് ഓതി ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لك الحمد يا رب يا الله يا معبود. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة زكية ورحمة نازلة وبركة باهية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح السادات البدريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين برحمتك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان، لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان، لا إله إلا الله المعبود بكل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من شر الشيطان ومن ظلم السلطان يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴമൊക്കെ വന്നു പോയി വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥുന തവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം ഔലിയാക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ സജ്ജനങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെ ഖന്ദഖീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഹാന്മാരായ നിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ള, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തവരും ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദർജകളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുവരുത്തും മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ മുറാദുകളൊക്കെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ, സങ്കടങ്ങൾ, കണ്ണീരുകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അല്ലാഹു നീ ഖൈറിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അല്ലാഹു അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥില തവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളുടെ പള്ളിക്കാടുകളെ അതിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്ത്, ലോക മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ, ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ സന്താനം, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാദികളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയ, സദുപദേശം നൽകിയ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്ന പ്രയാസം ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷകരമായ ഒരു ഖബർ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഓതുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രകാശം, ഖുർആനിന്റെ പ്രകാശം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ച് നേരം പോക്കായ പ്രകാശമുള്ള സന്തോഷകരമായ ഖബറാക്കി അവരുടെ ഖബറിനെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, കൂലിവേലകൾ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെയൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കോട്ടേഴ്സിലും വാടക വീട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. റാഹത്തായ മണ്ണും വീടും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്,
പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഖൈറായ രീതിയിൽ അവരെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിസ കിട്ടാതെ, ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ, അക്കാം അടിച്ചു കിട്ടാതെ ഒക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ധാരാളം സക്കാത്തും പാവപ്പെട്ടവരെ സദഖയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ വശലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. നമസ്കാരമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളെ നാളെ ഖബറിലേക്ക് ആരുടെ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ആ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലി ഉമ്മീ, അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലി അബീ, എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണും കൽബും പൊട്ടിക്കരയുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളുടെ ഖൈറാത്തുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബ ജീവിതം പ്രയാസത്തിലായവരുണ്ട്, വിഷമത്തിലായവരുണ്ട്. ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ഭാര്യ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഭർത്താവ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങുമിങ്ങും കലഹങ്ങളായി കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഒക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ എന്നാ, ഖൈറിലാക്കണേ എന്നാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധമൊക്കെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ എന്നാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ എന്നാ. പുന്നാര ഹബീബിന്റെ റൗള സിയാറത്ത് മദിനയോളം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കം കാണാതെ, മദീന കാണാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാ. നിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പൂമുഖം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ എന്നാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ എന്നാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ എന്നാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച ഇശാ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് പരമാവധി സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് അയക്കണം, അറിയിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വാട്സപ്പ് വഴി അറിയിക്കുക. വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ ഖുർആൻ ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓതുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ നമുക്ക് ദുആ ഇറക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.